जो माने उच्च लोक प्रत्यक्ष होती से मर्त्य लोक गोटे सुजोग मिलूँ सम्भ्रांत वंश जन्म ग्रहण कर सुजोगटा कौन से उच्च लोक जन्म होती देवता देवजोनी पाई कि मर्त्य लोक जन्म हेले सम्भ्रांत वंश मानवजोनी पाइले तेणु मानवजोनी हूँ गोटे सुजोग चांस कहले ये मानवजोनी की बुझाऊँ ह्यूमन बार्थ व्हाट इज दैट चांस चांस इज ह्यूमन बार्थ इन दिस अर्थ प्लानेट दिस इज दुर्लभ मानव जन्म दिस ह्यूमन बार्थ इज रियली अचीव्ड बार्थ मानव जन्म हूँ दुर्लभ जन्म ये हूँ चांस यही सुजोग मिलू दोज हु आर बर्न इन हार्ड प्लानेटरी सिस्टम्स दे आर डेमिगॉड्स से देवता But demigod birth is not really achieved birth. देव जन्म दुर्लभ जन्म नुहे मानव जन्म दुर्लभ ए मर्त्यपुर रे जो माने मानव जन्म पाई से मानकर जन्म दुर्लभ बोली कहुई देवजोनी को दुर्लभ कह जाए नहीं कहीं ना देवजोनी भोगजोनी प्रचुर भोग अच्छी उपभोग अच्छी भौतिक उपभोग प्रचुर परिमाण अच्छी उच्च लोक जो माने पुण्य कर्म करती से माने उच्च लोक देवजनी पाती देवता जन्म पाती पुण्य कर्म फल उपभोग कामना अच्छे से प्रचुर उपभोग मिले दीर्घ आयुष मिले कल्पायुष देवता मान आयुष एक कल्प पर्यंत तुम्हें हिसाब किताब करी पारिबो नै एते दीर्घ आयुष मिली दीर्घ दिन धरी उपभोग करने को सुजोग मिली किंतु क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक मिशंती सेतक शेष हो गले से सुकृति फल शेष हो गले पुणी ए मर्त्य लोक पतित होती पुणी जन्म मृत्यु चक्र घूर्णायमान हेबे किंतु जो मान देव लोक पतित होती से गोटे चांस दि जाए गोटे सुजोग दि जाए से मर्त्य लोक संभ्रांत परिवार रे मानव जन्म पाती मानव जन्मटा हूँ सुजोग मानव जन्म को दुर्लभ जोनी कहुए अन्य कौन जोनी को दुर्लभ जोनी कहुई देवजोनी कहुए ईश्वर जोनी कथा कौन कहवा 84 लाख जीव जोनी अच्छी पद्म पुराण वचन बराबर आम उद्धार करचे जलजा 9 लक्षाणी हावरा 20 लक्षति कृमेरु रुद्र संख्यका पक्षिणांग 10 लक्षकम 30 लक्षाणी पशव 4 लक्षाणी मानवा ए सर्वमोट 84 लाख जीवजनी ये भौतिक जगत में बराबर अच्छी 9 लाख प्रकार जलजीव अच्छा 20 लाख प्रकार स्थावर जोनी बोले पहाड़ पर्वत वृक्षलता एम स्थावर कहुए 20 लाख प्रकार अच्छा 11 लाख प्रकार कृमिकीट पतंग अच्छा 10 लाख प्रकार पक्षी अच्छा 30 लाख प्रकार पशु अच्छा 4 लाख प्रकार मानव अच्छा 84 लाख जीवजोनी अच्छी या मध्य मानव जोनी सुदुर्लभ मानव जोनी सुदुर्लभ कहीं ना मानव जोनी रे सुजोग मिली पूर्ण कृष्ण चेतना लाभर सुजोग मिली परमार्थ लाभर लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवांते मानुष्य मर्थद मनित्यम अपीय धीर ये भागवत रे बारंबार कहुई बहु स्थान कहुई भागवत रे मानव जोनी दुर्लभ बोली लब्ध्वा सुदुर्लभ बहु संभवांते मानुष्य मर्थद मनित्यम अपीय धीर तूर्णम जते तो न पते धनु मृत्यु जावत निश्रय साय विषय खड़ु सर्वत्र सैत् 11 स्कंद भागवत नवम अध्याय 29 श्लोक कहुई बहु बहु लक्ष लक्ष
ଜନ୍ମ ପରେ ଇତର ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ସୁଦୁର୍ଲଭ ପରମାର୍ଥପ୍ରଦ এই অনিত্য মনুষ্য দেহ লাভ ହେଇଛି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ হয়। ପରମାର୍ଥ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ, ୟାକୁ କହନ୍ତି ପରମାର୍ଥ। এই ପରମାର୍ଥ ଲାଭର ସୁଯୋଗ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ନାହିଁ। ଦେବଯୋନିରେ ମିଳେ ନା। ଦେବଯୋନିରେ ଯଦିଓ ଭକ୍ତି ଅଛି, ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି, କର୍ମ ମିଶ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ଭୋଗ ପ୍ରବଳ, ଉପଭୋଗ କାମନା, ଉପଭୋଗ ପ୍ରବଳ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଅହମିକା ଅଛି, ଗର୍ବ ଅଛି, ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି। ସେମାନେ ବିନୟୀ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକରେ କହିଛନ୍ତି, ତୃଣାଦପି ଶୁନିଚେନ ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନୀନା ମାନ ଦେଇନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ହରି। ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ହରି ଭଜନ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ଏ ମାନବ ଦେହ। ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ଏ ମାନବ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଦେହ। ଆଉ ହେଲେ କଣ କଣ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ, ଶୁଦ୍ଧ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃଣାଦପି ଶୁନିଚେନ ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନୀନା ମାନ ଦେଇନ। ନିଜକୁ ତୃଣଠାରୁ ହୀନ ମନେ କର। ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଲୋଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲୋ, ନିଚାତି ନିଚ, ଅତି ନିଚ ଆମେ, ତୃଣଠାରୁ ଆହୁରି ନିଚ। ଆଉ ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା, ବୃକ୍ଷ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅ, ଅମାନୀ ହୁଅ, ମାନଦ ହୁଅ। ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦାବି କର ନା। এই মত হইয়া যে কৃষ্ণ নাম লয়, কৃষ্ণর চরণে তার প্রেম পূজয়। মহাপ্রভুଙ୍କ ଶିକ୍ଷା এই ମନୋବୃତ୍ତି ରେ ଯେ ହରିଭଜନ କରନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ପାଦରେ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିବେ। এই କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନୀରେ ମିଳିଛି। ୟାକୁ ପରମାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରମାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଜନୀରେ ମିଳିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନୀ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନିତ୍ୟ। କେଜାଣେ କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହେଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପହଞ୍ଚିବ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏ ଅନିତ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ବରଣଶୀଳ ଦେହର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତନ ନ ହେଇଛି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପରମ ମଙ୍ଗଳ ସେଇ ଶ୍ରେୟ ଲାଭ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଯତ୍ନ କରିବେ। ବିଷୟ ଭୋଗ ସର୍ବତ୍ର ମିଳୁଛି। ପଶୁ ଆଦି ଇତର ଯୋନିରେ ସର୍ବତ୍ର ଲାଭ କରାଯାଉଛି। ମାନବ ଦେହରେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଏ ମାନବ ଦେହରେ ଅଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ମତ ଦେଇ ଶ୍ରୀଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଅନିତ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥଦର୍ଥା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପକ। ଅତଏବ ଏହା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତିତ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃଶ୍ରେୟସ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଯତ୍ନ କରିବ। ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କରିବ। ଯେହେତୁ ଏହା ଅନୁମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଜାତ, ଯାହାର ପଶ୍ଚାତ୍ ପଶ୍ଚାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି। ଜାତ ସେ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିବ। ଯେକୌଣସି ମୃତ୍ୟୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ବୋଲି ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିଷୟ ସର୍ବତ୍ର ମିଳୁଛି, ସବୁ ଜନିରେ ମିଳୁଛି। ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଯାଅ, କୁକୁର, ପଶୁ ଯୋନି ସବୁଠି ମିଳୁଛି। ଦେହ ପତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃଶ୍ରେୟସ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଯତ୍ନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସପ୍ତସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିବେ, ତତୋ ଯଥେତ କୁଶଳ କ୍ଷମାୟ ଭବମାଶ୍ରିତମ୍ ଶରୀରମ୍ ପୁରୁଷଂ ଯାବନ୍ ବିପଦ୍ୟତେ ପୁଷ୍କଳମ୍। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ବାଣୀ ତାଙ୍କର ଦୈତ୍ୟ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ସଂସାର ଦୁଃଖରୁ ଭୀତ ନ ହେଇ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପରିପୁଷ୍ଟ ମାନବ ଶରୀରଟା ବିପନ୍ନ ଅସମର୍ଥ ନ ହେଇଛି, ଶୈଶବଠାରୁ ତାବତ୍ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଯତ୍ନ କରିବେ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାବତ୍ ମରଣ ନାହିଁ ଉପସନ୍ନ হয়, ତାବତ୍ ସେବହ କୃଷ୍ଣ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଦେହ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଦୁର୍ଲଭ ମାନସ ଦେହ ଦେହିନା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ବୋଲି ଏକାଦସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 29 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଜୀବଗଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ମାନବ ଦେହ ଦୁର୍ଲଭ ବିଷୟ ସର୍ବତ୍ର ଲଭ୍ୟ ତଲ୍ଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖବଦନ୍ୟତ ସୁଖମ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଳି ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ ବଶତଃ ହିଁ ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ। ବିଷୟ ସୁଖ ମନ୍ୟତ ପ୍ରାଚୀନ କର୍ମତୈବ ସର୍ବତ୍ର ନାରକ ସୁକର ଜନ୍ମାଦପି ଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖବତ୍ସୀଳ ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ମତ। ସୁଖମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ରାଜନ ସ୍ୱର୍ଗେ ନରକ ଏବଚ ଦେହିନ ଯଥା ଦୁଃଖମ ତସ୍ମାନ୍ ନିଚ୍ଛତେ ତଦ୍ବୁଦ୍ଧ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାରତ ଅଷ୍ଟମଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ହେ ରାଜନ ଯଦୁରାଜନ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦରେ କାମନା ନ କରେ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବଗଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ନର୍କରେ ପ୍ରାରବ୍ଧାନୁସାରେ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଯେ ପ୍ରକାର ଉପସ୍ଥିତ হয় সেই ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ତାଦୃଶ ସୁଖ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ନା। ସ୍ୱଦେହ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ବୃଥା ଅତିରିକ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଦୁଃଖ ବାଞ୍ଛିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆସିବ, ସେହିପରି ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ବା ବିଷୟ ସୁଖ ଆସିବ। ଅତଏବ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାର କଣ ଦରକାର ଅଛି? ସୁଖଂ ଐନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୈତ୍ୟା ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହିନା ସର୍ବତ୍ର ଲଭ୍ୟତେ ଦୈବାତ୍ ଯଥା ଦୁଃଖଂ ଅଯତ୍ନତ। ସପ୍ତସ୍କନ୍ଧ ଭାଗରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପୁଣି ଉପଦେଶ ଅଛି, ହେ ଦୈତ୍ୟ ବାଳକ ଗଣ, ପ୍ରାଣୀଗଣଙ୍କର ଦେହ ଯୋଗ ବଶତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ସୁଖ ତାହା ପୂର୍ବ ଅଦୃଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିନା ଯତ୍ନରେ ଦୁଃଖ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଆଦିଠାରେ ମିଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଅପ୍ରାର୍ଥିତାନି ଦୁଃଖାନି ଯଥୈବାୟାସ୍ତି ଦେହିନାଂ ସୁଖାନ୍ୟପି ତଥା ମନ୍ୟେ ଦୈବୀ ମତ୍ରାତିରିଚ୍ୟତି। ବୃହତ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦୁଃଖ ଯେପରି ଅବାଞ୍ଛିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ হয়, ସୁଖ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ, କାହିଁକି ନା ତାହା ଦୈବାଧୀନ। ଭାଗବତ ସର୍ବବେଦାନ୍ତ ସାର ଭାଗବତ, ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସାର ହେଉଛି ଭାଗବତ। କୃଷ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ଭାଗବତ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ଅବତାର ଭାଗବତ। ବିଭୁ ବସ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଏସବୁ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର କୁହାବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତ, ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହଉଛି ସାଧୁ ମହାଜନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅହୋ ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର କହିଲେ, ଅହୋ ଦରିଦ୍ର ଚିନ୍ତାମଣି ଅକସ୍ମାତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପଙ୍କେ ନିଖ ପତ୍ୟାହ। ଦରିଦ୍ର ଅକସ୍ମାତ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାମଣିର କଣ ମହତ୍ୱ ଅଛି ବୁଝି ନ ପାରି ତାକୁ ପଙ୍କରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେହିପରି ଏ ନୃଦେହ ଆଦ୍ୟ ସର୍ବବାଞ୍ଛିତ ଫଳର ମୂଳ କୋଟି ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଇବା ଦୁଷ୍କର ବୋଲି, ସୁଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଚାନ୍ସ, ସେଇଟା ଚାନ୍ସ ମିଳେ। ଏଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ, ଭକ୍ତି ଲାଭ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଭ, ଯୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ, କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ, ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜନିରେ ମିଳିବେ ନା, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ।